ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਵਲ ਸਿੱਖ ਦਾ 5ਵਾਂ ਕਾਂਡ ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਤੇ ਸਾਡਾ 22ਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ। ਜੱਜ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਲੇਟ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਲ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸੱਤਿਆ ਚੂਸ ਲਈ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਤਾਕਤਹੀਣ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਹੱਡ ਪਸਲੀਆਂ ਖੁਰ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰੇਤ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਉੱਡਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ 'ਚੋਂ ਭਾਰ ਭਾਫ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰੂਈਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫੰਭਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਪਤੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, शाम हो गई। DIG साहब आ गए। सुना है सरकार की तबीयत खराब हो गई थी। नहीं, पर कुछ हुआ ज़रूर था। मुझे उस सिंह को देखते ही कुछ होने लगता है, जैसे मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ तो वो मेरा मालिक है। ऐसे लगता है जैसे मैं दोषी हूँ, एक झूठ हूँ और वो सच है, सिर्फ सच ते सच। तो ईश्वर है तो क्या वो ईश्वर का रूप है? मैं तो संसारी हूँ, झूठ का पुलंदा। झूठ के सिवा मेरे में है क्या? तो फिर गुनाहगार तो सच के सामने बेहोश होने की वाला है। मेरे हाथ पाँव, मेरा सारा शरीर सुन्न होने लगता है। जज इक्को साही वेदना सुना रहा सी, बच्चों वांग, मजबूरा वांग, पागलों वांग रो रो के वेदना सुना रहा सी। इसमें तो कोई शक नहीं, वो सच है। सच ईश्वर का रूप होता है। तो कई बारी संसारी लोगों को सच का सामना करना कठिन हो जाता है। मुझे लगा जैसे मेरे सामने कोई अत्यंत तेज़ बिजली चमक रही है, जिसके सामने मैं अंधे की तरह देख रहा हूँ। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं बेहोश होता जा रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा। मैं सोचता हूँ मैं फैसला कैसे करूँगा। मुझे लगता है मुझे केस एडिशन सेशन जज को दे देना चाहिए, लेकिन वो कॉम्पिटेंट नहीं। 4 कत्ल का केस है। वही मुश्किल है। जज चुंझला के बोले, हिम्मत से काम लो, अपने आप को मजबूत करो। आप भी तो सच की मूरत हैं, कोई गलत बात आपके बारे नहीं सुनी। महात्मा बुद्ध जब नगर बद्धू चंद्रमुखी पास गए थे, उसको ज्ञान देने के लिए कि काम वासना तो जंगल की आग थी, आग की तरह इसको कोई ठंडा नहीं कर सकता। तो जो सच का टकराव था, यह भी सच है। वो सिख कातिल है, पर यह भी सच है कि वो सत है। इधर आप भी सत हैं और इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हैं। आपकी कलम में ज़िंदगी और मौत है। बड़ी पेचीदा स्थिति है। ईश्वरी सेध देंगे, ज्ञान देंगे, कोई रास्ता दिखाएंगे। पर मैं जो भी हो, कल केस की सुनवाई ज़रूर शुरू करूँगा। मेरा दिमाग मजबूत होता जा रहा है। जज ने किया। तारे निखरे हुए सी। जून का पहला हफ्ता सी। गर्मी जोबन ते सी, रात सुत्ती सी, चुपदा पैरा सी। सारी दी सारी दुनिया घोक सुत्ती लगदी सी। जज कमरे 'ਚ AC चला के सुत्ता सी। वैसे ਉਹਨੂੰ ਵਰਾਂਡੇ 'ਚ ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਲਾ ਕੇ ਸੌਣਾ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਕੰਧਾਂ ਦੀ ਓਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਾਸਾ ਵੀ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹਵਾ ਨਾਲ ਹਿਲਦੇ ਪੱਤੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਘੂਕ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਸਤਕ ਪਲ ਪਲ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦਰ ਦੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਉੱਠਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੱਜ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮਲੀਆਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਝੋਲਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਾੜੀ ਤਾਂ ਸਫੈਦ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਆਹ ਕਾਲੀ ਸੀ, ਲੰਮੀ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਰੇਸ਼ਮ ਸੀ। ਹਲਕੀ ਹਵਾ 'ਚ ਲਹਿਰਾ ਰਹੀ ਦਾੜੀ। ਚਿਹਰਾ ਚੰਦ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੂਰਜ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰਿਸ਼ਮਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਰਿਸ਼ਮਾਂ 'ਚ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਖੜਾ ਸੀ, ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਰਮ ਕਰੋ, ਕਰਮ ਹੀ ਸਤ ਹੈ, ਕਰਮ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ सच है, सच ईश्वर है। तुम कर्म करो, डरो नहीं, डरो नहीं। कर्म सच का गुण है। कोई आकार चला गया, एक बिजली चमकी, एक आवाज़ गूंजी, पता नहीं की, रोशन रोशन आकाश वाल चला गया, भेद हो गया। जज ने बत्ती जगाई। वो डौर भौर जिहा सारे पासे तक रहा सी। वो तो कमरे 'ਚ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।
ਜੱਜ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋਤਾ, ਈਸ਼ਵਰ ਈਸ਼ਵਰ ਹਰੇ ਹਰੇ, ਹਰੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹਰੇ ਹਰੇ ਕਰਦਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਲ ਸੋਚਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਛੜੀ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਵੇਰ ਸੀ ਪਰ ਵੱਡੀ ਸਵੇਰ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਪਾਊਡਰ ਵਰਗਾ ਉਜਾਲਾ ਫਿਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਲਾ ਹੀ ਕਾਲਾ ਸੀ। ਚੁੱਪੇ ਚੁੱਪ, ਸੜਕ ਚੁੱਪ ਸੀ, ਚੌਗਿਰਦਾ ਚੁੱਪ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਗੰਗਾ ਘਾਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੰਗਾ ਘਾਟ ਚੁੱਪ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਚੁੱਪ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਛਿੱਟੀ ਦਾ ਨੁੱਗਾ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਗੰਗਾ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਘਰ ਪਰਤ ਆਇਆ। ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਕੋਠੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ। ਬੱਤੀ ਜਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੋਠੀ ਦੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਸੁੱਤੇ ਸਨ। ਉਹਦਾ ਕੁੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਦਾ ਸੀ ਪਰ ਚੁੱਪ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੇਟ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰੇ ਗੰਗਾ ਘਾਟ 'ਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥਕਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅਗਲੀ ਪਲ ਨੀਂਦਰ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਸੀ, ਕੁਰਾੜੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਗੋਡੇ ਜਿੱਡਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ। ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਤ ਭਰ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਜੱਜ ਕੁਰਸੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਤੇ ਕਾਲਾ ਗਾਊਨ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਤੱਕਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੱਕਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਖ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੀਪੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ। आपने 4 बंदों का कत्ल किया। कत्ल नहीं, सौदा। अच्छा, सो आपने उनको तलवार से काटा। सौदा। आपने उनको सौदा। आपकी उनके साथ क्या दुश्मनी थी? गुरु का हुक्म है गऊ की रक्षा करना ही। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਊਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ 4 ਹੀ ਤੁਰਕ ਸਨ। ਆਪ ਪਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਚੀਰਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਬਾਂਹ ਵੀ ਚੀਰਤੀ। ਫਿਰ ਕਿਆ ਹੁਆ? ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੱਢੀ। 4 ਦੀ ਧੁਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟਤੀ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਭੂਤਨੀ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਉਤਰ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬਾਊ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਤੀ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਨੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਨੱਸਦੇ ਡਰਪੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਨੱਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਫੌਜਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਖੜੀਆਂ ਗੂੰਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸੁਰੰਗਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਗਧੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੰਗੀ ਸੀ। माई लॉर्ड, बयान मुकम्मल है। दोषी ने बगैर किसी दुश्मनी के 4 बंदे अपनी तेज़ तलवार से कत्ल किए और उनके शरीर कीमा कर दिए। इसलिए दफ़ा 302 ताज़ीराते हिंद के मुताबिक गुरमुख सिंह सिख वल्द कृपाल सिंह को सजाए मौत दी जाए। तो पीपी बैठ गया। उन्हें सुख का साह लिया। माई लॉर्ड, गुरमुख सिंह दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, इसलिए मैं अदालत से रिक्वेस्ट करूँगा कि उससे कन्फेशन नुमा बयान को रद्द कर दिया जाए। उसको मेंटल अस्पताल में 6 महीने के लिए रखा जाए। जब वो दिमागी तौर पर ठीक हो जाए तब मुकदमा चलाया जाए। नागेश वकील ने खड़ा होकर अदालत के सामने बेनती की थी। जज चुप सी। सारी अदालत चुप सी। गुरमुख सिंह चुप सी। सतवंत चुप सी। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਚੁੱਪ ਸਨ। संतोख सिंह चुपचाप पाठ कर रहा सी। आप कैसे कहते हैं सिख दिमागी तौर पर ठीक नहीं? थोड़ी देर मगरों जज ने पूछा। चुप तोड़ी। इसलिए माई लॉर्ड कि कोई भी दोषी इस तरह अदालत में आकर कन्फेशन नहीं करता, अदालत के सामने इस तरह दोष कबूल नहीं करता। फांसी मौत है तो मौत के सामने बड़े बड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं। सिख दा पिछोकड़ देखो, इनका तो इतिहास है। ये कभी मौत से डरे नहीं। सिख कभी झूठ नहीं बोलते। इनका ईश्वर सदा इनके साथ होता है, या कहो ईश्वर को ये लोग हमेशा अंग संग महसूस करते हैं। अगर तो आप मौत की बात करते हैं या मौत के डर की बात करते हैं तो ये आदमी बिल्कुल ठीक है। अगर कोई और बात है तो अदालत के सामने लाइए। थोड़ी देर जज सोचता रहा, फिर अगले हफ्ते जजमेंट देने की तारीख बोल के उठ गया। अदालत बर्खास्त हुई। भीड़ बाहर तुर गई। भीड़ चुप सी। सतवंत चुप सी। संतोख सिंह चुप सी। लगदा रब चुप सी, पर गुरमुख सिंह मूँह 'ਚ शब्द गा ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਦਾਸੀ ਉਹਦੇ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਤਵੰਤ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਸੀ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚੁੱਪ ਸੀ। ਕੋਈ ਪਾਠ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਘੁਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਤਵੰਤ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਾਗੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ।
फांसी लगेगी, इसको तो ऊपर वाला भी नहीं बचा सकता। मैं सच कहता हूँ ये सराਸਰ पागल है। ਨਾਗੇਸ਼ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਖਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਝੱਗ ਨੂੰ ਥੁੱਕ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਚੱਲਦਾ।